अपना इंतजाम करो, मैनू अपनी लोड़ होंदी है। बंदे दे मुख ते किते ना किते ना आवेगी आवेगी, पर अकाल पुरख वाहिगुरू सच्चे पातशाह महाराज के बारे बचन की है, हर कियां सदा सदा वडियाइयां दे ना पछोताए। वो दे के कभी पछताउंदा नहीं, इनू मैं दे क्यों दिता। गुरमुखो, जे केवल भड़िया नूं देण वाला उहदा सुभाव हुंदा ते कदी बुरियां नूं कदी रोटी ना दिंदा। पर हैरानगी की गल है, वह किड्डा प्यारा ते कमाल का सुभाव है। जिथे रब का नाम जपण वालियां नूं रिज़्क दिंदा है, उत्थे जिहड़े पाप करते हैं, अपराध करते हैं, नाम तो मुनकर ने, उन्हां दा भी पेट पालदा पिया है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं पढ़न वालिओ, सतगुरु जी ने कृपा की, कहन लगे जल ते उपजे अनक तरंगा, कनक भूखन कीए बहु रंगा। जिहड़ी मैं उदाहरण साझी कर रहा कि वाहिगुरू एक किवें है, अकाल पुरख वाहिगुरू साडा दाता किवें है, ते जिहदी आपां पूजा करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी उहदे बारे की बचन करते हैं। महाराज बचन कर रहे हैं, कह लगे प्यारिया, समुंदर के कंढे ते खलोता बंदा समुंदर तो उछलदियां होइयां तरंगां वेंदा है, उछलदियां होइयां लहरां वेंदा है, ते की कहंदा भी बल्ले बल्ले। जदों जवार भाटा हुंदा है ना, ते चंद्रमे की खिच नाल कहंदे भाई कई बार 60-60 70-70 फुट दियां 100-100 फुट दियां उच्चियां उच्चियां बड़ियां बड़ियां लहरां आउंदियां ने। पर जदों उहदा असर मुकदा है तो लहरां फिर पानी विच रल जांदियां ने, शांत समुंदर का रूप हो जांदियां ने। महाराज कहंदे तीजी उदाहरण बड़ी प्यारी है। कहंदे किसी सुनियार वीर की दुकान ते कोई वीर गहने कढ़ाउण गया, अगे वो सोने की जिहड़ी डली सी ना पघड़ाउंदा पिया, पघड़ा के ना सोने की डली नूं उन्हें वखरा वखरा किया। तो कहते किसी ने कहा जी मैनू छाप बना दे, किसी ने कहा मैनू हार बना दे, किसी ने कहा मैनू कांटे बना दे, किसी ने मुंदरी कहा, किसी ने कुछ कहा। वो सोने की एक डली के उन्हें अणगिणत रूप बना दिते। तो जदों फिर किसी मन च आया भी इंज करिए इनू एक डली बना लीए, कहते फिर उन्हें पिघलाया तो एक डली बना लिया। कहते सच करके जानी, चाहे तू सोने की उदाहरण नूं सच मन, चाहे बोड़ के रुख की उदाहरण नूं सच मन, ते चाहे तू समुंदर दीयां लहरां ते समुंदर नूं सच मन, जिथों उपजिया है उत्थे निरंकार की खेड है। सारा पसारा अकाल पुरख दा ते सारियां दा दाता केवल अकाल पुरख वाहिगुरू है। महाराज की बाणी ने बचन किया, जल ते उपजे अनक तरंगा, कनक भूखन कीए बहु रंगा। कनक कहते ने सोने नूं, भूखन कहते ने जिहड़े आपां गहने पाउने आ। कनक भूखन कीए बहु रंगा, बीज बीज पेखियो बहु प्रकारा, फल पाके ते एकंकारा। मारे कहते जो फल पकदा है ना, उन्होंने खोल के वेखियो, निका जिहा बीज जिहड़ा है ना वो निकल आउंदा है। गुरु प्यार वालिओ, सच करके जाणिओ, ये धन गुरु नानक साहब की वडियाई है। ये नहीं कहा कि एक दिशा च रब बैठा है। कहते तेरे मन में श्रद्धा के मन में प्यार होना चाहिए, तेरे मन में अकीदा ते भरोसा होना चाहिए। तो जिस दिशा वाल मूँह करके अरदास करेगा, निरंकार अकाल पुरख महाराज जी आप हाजिर होकर तेरे कारज सवारनगे। आपां पुछया जी किवें? धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में पढ़ीए ना, फिर मैं उसी गल ते आउणा चाहुंदा कि एक अकाल पुरख वाहिगुरू सारियां दा दाता है। असीं उहदे मंगते हाँ। अकाल पुरख के मंगते बनने विच किसी प्रकार का कोई भी वहम नहीं जां शर्म नहीं। सानू कोई कहे कि तुसी अकाल पुरख के मंगते हो तो बाह खड़ी करके कहांगे मालका कृपा करी, किसी बंदे कोलों मंगण की बजाय तेरे कोलों मंगीए। आपां बाणी की बाणी पढ़ीए ना, तो बाबा कबीर साहब जी बचन करते हैं, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो तो लेवो मंगे। महाराज तेरे नाल संग काहदी है, मैं तेरे को काहदी संग रखदा है, जे तू नहीं देवेगा मैं तेरे को मंग भी लेना है। गुरमुखो, सतगुरु गरीब नवाज ने अपनी बाणी च बख्शिश की है कि बेअंत दातां दा मालक है। जिदा मैं एक वचन तुहाडे नाल साझा कीता सी कि जियो पाए पिंड जिन साजिया। सब तो वड्डी दात की है जी, अकाल पुरख ने साडा शरीर बनाया। तो मैं संत सिंह जी मस्कीन जी की कथा सुनी, कहन लगे बड़े भरोसे ते होश नाल इस गल नूं सरवण करियो। कहन लगे अकाल पुरख की वडियाई देखो, अज कोई चित्रकार कुछ रंगां नूं मिलाउंदा है,
ਕੁਝ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਟੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਘਰ ਬਾਹਰ, ਪ੍ਰਸਾਦਾ, ਪਾਣੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 100 ਕਮੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖੋ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚਿੱਤਰ ਫਰੇਮ 'ਚ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੋ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬੀ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਚਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਓ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਕਦੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖ, ਕਦੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਭੜਿਆ ਪੁਰਖਾ ਮਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਮੈਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਮ ਉਸ ਬਲਦੀ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵੇਖ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਸੇ ਬਲਦੀ ਅਗਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਖਾਧਾ ਭੋਜਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੜਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰੰਗ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਲਦੀ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨ 'ਚ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਾ ਬੈਠਾ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਕਹਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਚਿੱਤਰ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਘੇ ਜਿਹੇ ਕਿਰਮਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ। ਪਸ਼ੂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ। ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੋਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ 1000 ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪੁਲ ਕਦੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ?
ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੋਪੜੇ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਮਰੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੋਪੜਾ, ਕਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਮ ਭੁਲਾਵੇ ਤੇ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਦੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿੰਨੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ में जिने उभारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, भार जोवन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर सात सैन, मुख अपयाओ बैठ को दैन। कहने लगे बंदिया चेता रखी, एक छोटे जे किरम तो लैके ते बुजुर्गी तक सारियां दातां धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां ने। बुजुर्गी तक सारियां दातां गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जी दियां दित्तियां होईयां ने। ਉਹ ਭਲਿਆ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਸਕੀਨਾ ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ, ਵਿਬਹਿ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਈ, ਜੇ ਧਾਵੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕੋ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸਕੀ ਦਾ ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਬਣੇ, ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਬਣੇ, ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਬਣੇ। ਬਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ ਬਲਾਵਲ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠਾਕੁਰ ਜੀਓ ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਪਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ। ਠਾकुर जीओ तुहारो परना, मान महत तुम्हारे ऊपर, तुमरी ओट तुम्हारी शरणा। हे मेरे मालिक अकाल पुरख, मैनू मान भी तेरे ते है, मैनू बुद्ध भी तेरे ते है, समझ भी तेरे ते है, हर प्रकार का भरोसा तेरे ते है। महाराज सच्चे पातशाह कहने लगे, ठाकुर जीओ तुहारो परना, मान महत तुम्हारे ऊपर, तुमरी ओट तुम्हारी शरणा। तुमरी आस भरोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय में धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, अपै दान नाम हर पायो, सिर डारियो नानक संत चरना। मेरे मालका मैनू तो केवल तेरा भरोसा, मैनू केवल तेरा भरोसा, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया, भूले चुके बालक तू हर पिता माया। गल भरोसे ते निबड़नी है साध संगत जी। गुरसिखा ने भरोसा किया ते परसों दे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आके विराजमान हो गए। गुरसिखा ने भरोसा किया ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का प्रवाह चलिया। आप कई बार सोचने कोई गल नहीं, देखो ये गल भरोसे च आप लईए। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी तो पहला, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी तो बाद बस समझ लो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी ही सब कुछ है। आप कई बार कहने फलाना रिश्तेदार नहीं आया, चलो कोई काम टैग हो गया सर जेगा, पर गुरसिख का ना गुरु ग्रंथ साहिब चों बिना नहीं जे सरदा। किसी भी दुख के सुख का भाईवाल साडा गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब जी है। ते धन बाबा धन्ना जी साहब भला की भजन करते हैं, कहते मना तेनू मैं समझावा, वो दाता किड्डा क वड्डा है, किड्डा क बेअंत है, किड्डा क महान है। बंदा जड़ा है ना कई बार सोचता कि मैं 4 दिन लंगर लाया तो शायद मैं ही दाता बन गया, 4 थां ते मैं कपड़े वंडे तो मैं दाता बन गया, मैनू माफ़ कर दिओ। ठीक है, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, आपां नूं वंडना चाहिए, महाराज ने सानू वंडन वाले बनाया, वंडना चाहिए, पर इस गल का किते हंकार ना हो जाए, नहीं तो हालत बड़ी माड़ी होती है। महाराज की बाणी ने एक वचन किया, गरीब नवाज महाराज ने कृपा की, कह लगे तीर्थ बरत अर दान कर मन में धरे गुमान,
ਨਾਨਕ ਨੇਹ ਪਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਰਥ ਕਰਨਾ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੁਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖੇਪ ਪਾ ਲਈ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਦਮ ਕਰੋ ਕਰਾਵੋ ਠਾਕੁਰ, ਪੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਮੈਨੂੰ ਉਦਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੜਿਆ ਤੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਜ਼ਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀਨਾ ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ, ਬਿਬੇ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਈ, ਜੇ ਧਾਵੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕੋ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਈ। ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਸ ਨਾਹੀ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਨੋਹਰ, ਸਮਝ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਛੂ ਕੁੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਾ ਕਛੂ ਕੁੰਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਅੱਜ ਤੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੇਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਛੂ ਕੁੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਛੂ ਕੁੰਮਾ ਨਰ ਤੇ ਕਛੂ ਕੁੰਮੀ ਮਾਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਢੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਵਲ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਖੇਤੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮੇ, ਕਛੂ ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਚ ਹੈ, ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਸ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਨੇ ਕਿ ਉੱਡ ਕੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਲੈਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ, ਸਮਝ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਹਿ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ, ਪਾਖਣ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਤਾ, ਤਾਚੋ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਖੋ, ਉਸੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਤੇ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਛੂ ਕੁੰਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੇਂ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ,
ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਥੋੜਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਹਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਓਟ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੀਰਤ ਗਾਵਾ ਰਾਮ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਗਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਇਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਮੀ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਮੀ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਖਣ ਕੀ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਚਾ ਤਾਤੋ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਛੂ ਕੁਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਪਰਿੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪਿਆਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨੀ ਹੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਛੀ ਉੱਠੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ 23 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਵੇਂ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਵੇਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਕਬੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਪੰਖੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ। ਫਰੀਦਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਪੰਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਓ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਬੰਦਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਫਰੀਦਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਪੰਖੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਹਲ ਵਸਨ ਕੰਕਰ ਚੁਗਣ ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਨ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘੋਂਸਲੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਵੇਖ ਪੰਛੀ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਲ ਪੰਖੇਰੂ, ਤੇ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚੀਂਚੀ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਂ ਕਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਪਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਤੇ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਤਾ ਮੰਨਦਾ? ਫਿਰ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਆਰਬਲਾ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, 9 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੀਰ ਬਦਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੀਰ ਬਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਾਗ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਅਨਾਜ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਰ ਆਵੀਂ। ਘਰ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਗੂੰਜਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੋਕੀ ਅਦਬਨਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਵੀਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰੂਜ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਸਤਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈ ਲਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲੋਂ ਬਸਤਰ ਲਾਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਪਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਵਾਂ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲੋ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਡਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਫੜਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਦੀ
ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦਾ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਡਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਡਦਾ ਫਿਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲੀ ਫਿਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਹਾਉਨੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੇ। ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਮੰਗੇ, ਤਰਲਾ ਪਾਵੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਾਵੇਂ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਬਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਮਨਸੁਖ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਪੋਥੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। 4 ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘਾ ਸ਼ਿੰਬਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਸੂ ਲਹਾਰ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੈਦੋ ਘੀਓ ਜੀ। ਇਹ 4 ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਵਪਾਰੀ ਸਨ। 6 ਮਹੀਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਪਾਰ ਆ ਮੇਰਾ, ਵਪਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਂ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਸਨਾ ਲੱਦ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਲੱਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਾਠ, ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਦਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ